गोटी जंगल एक माँ चढ़ी तार छोट छुआ सांगरी रहउतला। ता घर पाखरी दुईटी काऊ रहउतले। आरी घरे तो टिके भी पानी नहीं। मारी तू घरे था, मु जाउची नदी रो पानी नहीं आसीबी। सेपटे दुई काऊ काठ काटिबा पई जंगल भीतर को गली। से माने दुईटी सुखिला गछ देखिले। से माने जेमिति से सुखिला गछ काटिबा को चेष्टा कले, हठात से गछटी कथा कहिला, रही जाओ, मते काटनी, आमे बड़ असहाय। अनेक दिनरो पानी न पाइलारु आमे सब गछ सुखी जाइछु। दया करी आम मूଳରେ टिके पानी दियो। आमे गछ माने तमको फूल फल छाई दे तुमर उपकार करू। आम विपद समय रे हमको टिके सहाय्य करो। तमे माने जदी आम मूଳରେ पानी देबो आमे बंची जेबो। अरे सुन सुन, ए गछ कौन कहूची? अरे गछ, आमे जदि जाते न काटिबू बाजार को नहीं कौन बिक्री करिबू? आउ तो मूଳରେ पानी देले तू बंची जीबू, तार कौन ग्यारंटी अछि? अरे सोच, ए गछरा तो मरि जाईची। ए कथा केमिति कहूची? या भितरे भूत प्रेत रहु नांती तो? अरे तो ठीक कहिलु, ए गछरे भूत रहुतिबे। पळा, शीघ्र एठु पळा। एमिति कथा ही काऊ माने सेठारु चली गले। दुई गछ कांदुथिले। सेही समरी माँ चढ़ी पानी कलश धरी से रास्ता रे फेरुथिला। सुखिला दी गछन को देखि से अटकी गला। अरे ए दुई गछ तो सुखी जाइचंती। गछ माने हमर केते उपकार करंती, फूल फल काठ दियंती, हेले आमे माने तांकर ठीक रे जत्न नियंतीनी। मु जाई ए गछ मानक मोरे पानी ढाई दिए, परे आउ थरे मो पानी घर को चली जीबी। एमिति कही माँ चढ़ी से गछ मानक मूଳରେ पानी ढलिया। आउ तापरे नदी रे पानी घर को चली गला। पर दिन सकाळी से ता घर बाहरी एक आंबा पड़िथिबा गछ को देखिला। ई की अजब घटना! मो घर बाहरी तो गछ नथिला, ई गछ को आसिला? ई गछ रे तो अनेक आंबा फळिची, ता भी पुणी पाचिला आंबा। मामा, मते गोटे आंबा तोड़ी दियो ना, मु खाइबी। नाइ रे मां, मो तते आंबा खाइबा को देबिनी। मु निजे जानि पारुनी ए गछ एठाको केमिति आसिला। ए गछर फल भल कि खराब ता आमे जानि नाहंती। तू ए आंबा खानी। मां चढ़ेर कथा सुनी आंबा गछ भितरु एक परी बाहरी आसिला। भय करनी चढ़ी, मु तते आंबा गछ विषय रे एबे सब कहिबी। मु हेउची आंबा परी। ए आंबा खराब नुह, ए आंबा समस्त खाइ परिबो। आउ जदी चाहिबो ए आंबा रे घर तयारी करी रहि परिबो। किंतु आंबा परी, तुमे काहे कि मते आंबा गछ देलो? ए जंगल रे तो अनेक चढ़ी अछंती, तुमे सेमानकु ए गछ न दे मते ही काहे कि देलो? मु जेते बेले जंगल रे चढ़ी मानकु आंबा गछ दे सहाय्य करिबा को चाहुथिली, सेते बेले मो परिमा मते कहिले, आंबा परी तू ए जंगल रे चढ़ी मानकु सहाय्य करिबा को चाहुछु, ता बहुत भलो कथा। हेले तो केवल गोटिए चढ़ी को ही आंबा गछ देई पारिबु। से चढ़ी भल मनर हेथिबो, आ विपद समय रे अन्य मानको सहाय्य करुथिबो। केवल सेही परी चढ़ी को ही तू ए आंबा गछ देई पारिबु। हेले परिमा, से चढ़ी भल बोली मु केमिति जानिबी? सेथि पई तते रूप बदलेबा को पड़िबो, आ चढ़ी मानकर परीक्षा नेबा को हेबो। तापरे के भल के खराब तू जानि पारिबु। परिमा को कथा सुनिला परी मु एक सुखिला गछर रूप नेली। मो पाखरी मु आउ एक सुखिला गछ को रखि देली। तापरे जे भी से रास्ता रे जाउथिला मु ताको सहाय्य मागुथिली। केही भी मते सहाय्य कले नाही। हेले मु तते सहाय्य न मागिले भी तू मो मूଳରେ पानी देलु। सेथिरे मु बुझी गली तू भल मनर चढ़ी। आजिठु ए गछ तोर, ए गछरु केबे भी आंबा सरिबनी। तापरे परी सेठारे चली गला। माँ चढ़ी किछि आंबा नै बाजार को गला। आंबा नै जा, आंबा मीठा मीठा पाचिला आंबा। ए आंबा केवल खाइबा पई नुह, बिना काठ पत्र रे ए आंबा रे घर तयारी करि हेबो। चढ़ीर एपरी कथा सुनी अनेक चढ़ी आसी ता पाखरे जमा हे गले। चढ़ी, तू ए सब को कहउछु? सतरे कोन बिना काठ पत्र रे ए आंबा रे घर तयारी करि हेबो? तू मिछ कहउनु तो? ना ना, मु मिछ कहउनी। चाहिले तमे माने परीक्षा करि नियो। हां हां, मते गोटे आंबा दे, मु एबे परीक्षा करिबी। तापरे सेमाने गोटे पाचिला आंबा नै गले। पाचिला आंबा कहि दे गोटे काम, सुंदरिका घर बनी देखि दे तार केते दाम।
ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇପାରିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କେହି ବି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି। ଏ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା କଲେ। ଅଧ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ୍ବ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ପିଟିବେ। ଭଲ କାମ କରିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଚିଲ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଭାରି ମଜବୁତ। ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଘର ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଫାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡୁଛି। ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ତୁ ନେଇଯା, ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଠକି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ, ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଏ ଆମ୍ବ ଘର ସବୁ ଯାଦୁର, ତା ଫାଟିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିଛି। ସେ ଚିଲ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ତା ଶୁଣି କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କିଛି ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ଅନେକ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲିଚୁ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବାରୁ ଲିଚୁ ଗଛଟି ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଗଛମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଠିକରେ ବଢି ପାରୁନି। ଏ ଗଛମାନଙ୍କ ଡାଳ କାଟି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଓହୋ, ଆମେ ଯେବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଭାରି ବିରକ୍ତ କରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆମେ ଏ ଗଛର କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା? ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ଏ ଗଛ ରହିବ, ନା ଇଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବିରକ୍ତ କରିବ। ନା ନା, ମତେ ଓପାଡ଼ନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଲିଚୁ ଗଛ କେମିତି ମଜା କଥା କହୁଛି। ତ ଗଛରେ ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବି। ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନା? ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଲିଚୁ ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଲିଚୁ ଗଛର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକି ଗଲା। ମାରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବି? ମା ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ, ଏ ଦିନ ବେଳଟାରେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୁଁ ଜୋରେ ପାଟି କରି
ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରିବ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତଳକୁ ଦେଖ। ଏଇ କଣ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିନି, ତୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲୁ କେମିତି? ଲିଚୁ ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ କାନ୍ଦି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼, କେବଳ ତୁ ହିଁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳ ତ ଗଛରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇବି ଯୋଉଠି ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏଠି ପାଣି, ଆଲୁଅ, ପବନ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି। ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ରହ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ କେକ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚିକି, ଆଜି ଆମେ ତ ମନ ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଆଣି ଦେଇଛୁ, ଏଇ ନେ ଖା। ବହୁତ ବଢିଆ ମା, ଏବେ ମୁଁ ମଜା କରି କେକ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନିକୁ ବି କେକ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ସେ କୁନି ଯଦି ତତେ କେକ୍ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଦେବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଦିନେ ବି ତତେ କେକ୍ ଆଣି ଦେବିନି। କୁନି, ଏ କୁନି, ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେਖ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣିଛି। ସତରେ ତୁ କେକ୍ ଆଣିଛୁ? କେକ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ? ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ କେକ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେਖ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଖାଉଛି। ଚିକି, ତୁ କଣ ପାଇଁ କୁନିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କୁନି କଣ ତ ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯା ଘରେ ବସି କେକ୍ ଖାଇବୁ। ମାରି, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ଯାଏ ମିନୁ ପାଖରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ହଁ ରିନୁ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଅ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହିଁ କ୍ଷୀର ଅଛି। ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ମୋ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇବି? ମୋ ଝିଅ କେତେ ଆଶାରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ। ନା, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାମ କରି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲିଚୁ ଗଛ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି କାମ ପାଉନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇବି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଅନେକ ସାରା କେକ୍ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏ ସବୁ କେକ୍ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। এই কেক ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ଦେ ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେ, ଦେଖିବା ତୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ କେକ୍ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଆଗରୁ ଖାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ କେକ୍ କଥା କହିବି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନ କଥା କହିଲା। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ।
ଚାରି ଆମକୁ ଦୁଇଟା କେକ୍ ଦେଲୁ। ଏଠି ଅନେକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। छी छी, କି ପଚା କେକ୍। ତ କେକ୍ ରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ତୁ କଣ ଦେଇ କେକ୍ ବନେଇଛୁ? ଜମା ପାଟିରେ ଦେଇ ହେଲାନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ହିଁ ତମେ ମାନେ ଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତ। ପୁରା କେକ୍ କୁ ଖାଇସାରି ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ବୁଝିଗଲି, ତମେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛ। କାଳେ କେକ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ଆମେ ପୁରା କେକ୍ ଟା ଖାଇଦେଲୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କେକ୍ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ବାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେକ୍ ଦେଲୁ। କହ, ତୁ ଏ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇଛୁ? ମୁଁ ଏ କେକ୍ ବନେଇନି। ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଦର ଗଛ ମତେ କେକ୍ ଦେଇଛି। ସେ କହିଥିଲା ଏ କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ କେକ୍ ର ସ୍ୱାଦ ଏକା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରାଗ୍ନି, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ବଢିଆ କେକ୍ କୋଉଠୁ ଆଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେ ଚାଦର ଗଛ ପାଖରୁ କେକ୍ ଆଣିବା, ଆଉ ତା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବି ଧନୀ ହେବା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ତା ଗଛରେ କେକ୍ କେମିତି ଫଳିଲା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଜାଦୁର ଗଛ। ଶୁଣିବ ତମେ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ଚଢ଼େଇ ମତେ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ବି କେକ୍ ଦିଅ, ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେବୁ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଜାଦୁର ଗଛ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କେକ୍ ଦେବିନି। ଯିଏ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କେକ୍ ଦେବି। ଆରେ ତମେ ଏ ଗଛକୁ କେକ୍ କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ଜୋର କରି ତା ପାଖରୁ କେକ୍ ନେଇଯିବା। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ କେକ୍ ଗଛକୁ ଗଲେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଡାଳ ବାହାରି ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଦୁର ଗଛ। ଏଇ ଗଛ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଦୁଇ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।